নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন পারফেক্ট পলিটিক্স, সাদা বাংলায় রাজনীতির কথা। বন্ধুরা, বাংলায় একটা কথা আছে, শঠে শাঠাং। গোদা বাংলায় যাকে বলে চোরের উপরে বাটপাড়ি। তো সেটাই যেন এদিন নির্বাচন কমিশন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়দের সঙ্গে করে দিল, তৃণমূলের সাংসদদের সঙ্গে করে দিল। এবং এদিন দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 10 তৃণমূল সদস্যের প্রতিনিধি দল 2.5 ঘন্টার উপর বৈঠক করলো। কিন্তু বৈঠকের পর রেজাল্ট কি, ফলাফল কি? কাঁচকলা। 2.5 ঘন্টা বৈঠকের পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে যথারীতি ঘোড়ার ডিম ধরিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। এবং তারপরেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনের বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসেই একেবারে মিডিয়ার সামনে রীতিমতো ক্ষোভ উগড়ে দিলেন। ক্ষোভে তিনি রীতিমতো ফেটে পড়লেন। আর ক্ষোভ উগড়ে দিতে গিয়ে তিনি ঠিক কি বললেন বন্ধুরা দেখুন। इलेक्शन कमीशन का प्रीमाइस में हर जगह सीसीटीवी है, चेक करके अंदर गए। तो आप अगर सच कह रहे हो, पूरा 2.5 घंटा मीटिंग का सीसीटीवी फुटेज आप रिलीज कर दो, लोग देखे क्या बात हुआ, कौन झूठ बोला कौन सच बोला। उन्होंने बोला कि आपके BLA 2 क्यों हियरिंग मेन्यू में जाएगा। मैंने बोला क्यों नहीं जाएगा। अगर BLA 2 बूथ में बैठ सकता है, पोलिंग स्टेशन में बूथ का एजेंट बैठ सकता है पार्टी का, जब आप इन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तब BLO के साथ BLA 2 जा सकता है, तब हियरिंग में BLA 2 क्यों नहीं जाएगा। बोला नहीं जाना, इशू नहीं करूंगा। मैं बोला सर्कुलर इशू नहीं करेगा तो BLA 2 रहेगा। अब ये जो जोर जबरदस्ती मानसिकता, वो सर्कुलर इशू इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सर्कुलर विल बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। उनको लगता है गला उठा के बात करेगा और थोड़ा बहुत जोर से बोलेगा तो सब दब जाएगा। हम लोग जब बात करना शुरू किए, पहली बात तो जब कोई बोल रहा था वो रोकने टोकने लग गया। He started losing his temper, मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला यू आर नॉमिनेटेड, आई एम इलेक्टेड, आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। बीजेपी के बदौलत खाली आपका एक नोटिफिकेशन का बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। वी आर आंसरेबल टू द पीपल एट लार्ज। यू आर आंसरेबल टू योर मास्टर्स। आई एम आंसरेबल टू द पीपल ऑफ माई स्टेट, for whom we have come here to ensure none of them are left behind from the final electoral roll when the list is published. आप उंगली नीचे करके बात करिए। उनको लगता है कि हम जो बोलेगा वो सुन लेगा। If he has the guts and gall, let him release the footage. I'm standing outside the Election Commission's office. There it goes. Nirvachan Southern Election Commission of India. Gyanesh Kumar must be hearing what I'm saying before the media now. If he has the courage, he should come down and face the media and combat and rebut every point I'm raising before the media and you today itself without wasting any further time, rather than making selective leaks after he is down on what I know after 8 p.m. in the night. What is stopping him? He thinks the people of Bengal are his subservient. He thinks people of Bengal and we parliamentarians and the ministers, the MLAs or the MPs who have been elected by the people, standing in long queues by exercising their franchise, are they bonded laborers? Are they slave? Apart from 2 or 3 basic questions, he has failed to answer any of the valid questions we have raised. You will wait what directions I receive from the PMO or the Home Minister's office, because this Chief Election Commissioner was the cooperative secretary before he took over. Wasn't he the cooperative secretary? Who was the cooperative minister? What was the name of the cooperative minister and what is the name of the cooperative minister right now? It is Mr. Amit Shah. Do you think it's a coincidence that all of a sudden the cooperative minister secretary is being sent as the Chief Election Commissioner? He was sent on a mission to destroy this office, destroy this institution. He was sent on a mission to destroy our country. And this building
which the fathers of the constitutions have created, the constitution that the fathers of the forefathers of the country has created, the constitution that Baba Saheb Ambedkar has made. He was sent on a mission to destroy the constitution and this institution. তো বন্ধুরা বুঝতেই পারছেন যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গায়ে প্রচণ্ড লেগেছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচণ্ড জ্বালা ধরেছে যে নির্বাচন কমিশন তিনি যে 10-12টি প্রশ্ন নিয়ে গিয়েছিলেন সেগুলোকে নির্বাচন কমিশন পাত্তাই দিল না। তার থেকেও যেটা বড় কথা যে ইলেকশন কমিশনের ব্যবহার, চিফ ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়দের সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করেছেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আঙুল উঁচিয়ে কথা বলেছেন, সেটা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের পছন্দ হয়নি, ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের পছন্দ হয়নি এবং রীতিমতো বৈঠকের মাঝখানেই যে একটা বেশ তর্কযুদ্ধ চলেছে, তরজা চলেছে, সেটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই মিডিয়ার সামনে বলে ফেললেন। এখন কথা যেটা হচ্ছে যে এদিন তো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনের যে ব্যবহার, নির্বাচন কমিশনের যে এসআইআর পশ্চিমবঙ্গের, সেসব নিয়ে তো অনেক প্রশ্ন করেছেন, অনেক যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করেছেন যে কিভাবে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে এই নির্বাচন কমিশন এসআইআর নিয়ে বৈমাতৃ সুলভ আচরণ করছে। এবং তার থেকেও বড় কথা যে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলকে হারাতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাতে কিভাবে অমিত শাহের অঙ্গুলি হেলনে এই জ্ঞানেশ কুমার কাজ করছে এবং তলে তলে পশ্চিমবঙ্গে ভোট কাটার চেষ্টা চলছে। আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন আরও একটা বড় কথা বলেছেন, আর সেই কথাটা আবার যারা মোদি বিরোধী দল তাদেরকে আঙুল দেখিয়ে যে ইভিএমে কোনো চুরি হচ্ছে না, ইভিএমে কোনো ভোট চুরি হচ্ছে না, ভোট চুরিটা হচ্ছে এই ইলেকশন কমিশনে। যদিও ইভিএম নিয়ে সব থেকে বেশি অ্যালার্জি ছিল কিন্তু তার পিসির মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু সবাইকে খুঁচিয়ে এই ইভিএম নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট মামলা করিয়েছিলেন, কিন্তু এখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাগ গিয়ে পড়েছে ওই রাহুল গান্ধী আর সোনিয়া গান্ধীদের উপরে। এবং সেই কথা বলতে গিয়ে তিনি নির্বাচন কমিশনের অফিসের দিকে তাকিয়ে চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দিয়েছেন যে জ্ঞানেশ কুমারের সাহস থাকলে তিনি নিচে নেমে এসে মিডিয়ার মুখোমুখি হন। আমি তো নিচেই দাঁড়িয়ে কথা বলছি, কত সাহস আছে দেখি। এখন কথা হচ্ছে যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যত বড়ই তৃণমূলের নেতা হন না কেন, তৃণমূলের কর্মী সমর্থক কিংবা নেতাদের কাছে নাম্বার 2 হিসেবে তিনি যতই বড় হনু হন না কেন, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে তো তিনি একজন সাংসদ মাত্র। জ্ঞানেশ কুমার তো আর তৃণমূলের দয়ায় কখনো কোনো পদ চাইবেন না, তার পদের দরকার পড়বে না। ফলে জ্ঞানেশ কুমারের কি দায় পড়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাত্তা দেওয়ার? জ্ঞানেশ কুমার তো নিশ্চয়ই মনে মনে ভাবছেন যে এই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সারা ভারতে যে 542 জন সাংসদ রয়েছেন তাদের মধ্যে একজন মাত্র। আর যদি তৃণমূলকে ধরা হয়, তৃণমূলকে দল হিসেবে ধরা হয়, তাহলে তৃণমূলেরই বা ক্ষমতা কি? তৃণমূল নিজেকে এমনিতে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস বলে বটে, কিন্তু তৃণমূলের সর্বভারতীয় কি দম রয়েছে সবাই জানে। ওই 27 জন সাংসদ রয়েছে বলে তৃণমূল যে সর্বভারতীয় দল হয়ে যায়নি, কিংবা এমন কোনো রাজনৈতিক দল হয়ে যায়নি যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে জ্ঞানেশ কুমার একেবারে ভয়ে জড়সড় হয়ে যাবেন, এমনটা তো হয়ে যায়নি। ফলে এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে জ্ঞানেশ কুমার কেন ভয় পেলেন না, সেটাই হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সব থেকে বড় রাগ। এবং সেই রাগ দেখাতে গিয়ে এদিন তিনি মিডিয়ায় রীতিমতো নির্বাচন কমিশনকে ধুইয়ে দিলেন। এখন সব কথার শেষে বন্ধুরা একটা কথাই বলতে হয় যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন নির্বাচন কমিশনের সামনে যে 10-12টি অভিযোগ করেছেন সেগুলোর নিশ্চয়ই কিছু কিছু বাস্তবতা তো আছেই, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তারপরেও যেটা প্রশ্ন উঠছে যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আজকে যেটা ঘটছে সেটা কর্মফল নয় তো? কেন বলছি এই কথা? কেননা বন্ধুরা আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিভাবে খেলা খেলেন, পঞ্চায়েত ভোটের আগে কিভাবে রাজীব কুমারকে এ রাজ্যের নির্বাচন কমিশনার করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে খেলাটা দেখিয়েছিলেন। সেই সময় তো বিজেপি অনেক চিৎকার চেঁচামেচি করেছিল, রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে গিয়ে অনেক কাকুতি মিনতি করেছিল, শুভেন্দু অধিকারী অনেক হুমকি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই হুমকি হুঁশিয়ারির পরেও কি দেখা গিয়েছিল? দেখা গিয়েছিল যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার পেয়ারের রাজীব কুমারকে নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব দিয়ে পঞ্চায়েত ভোটটাতে বিজেপিকে একেবারে শুইয়ে দিলেন, বিজেপিকে এমন কেলানি দিলেন যে সেই সময় অনেক বিজেপি কর্মী সমর্থকই ফের তৃণমূলে ফিরে এলেন। তৃণমূল থেকে ছেড়ে যাওয়া বহু নেতাই কিন্তু সেই সময় তৃণমূলে ফিরে এসেছিলেন, কেননা সেই সময় যা বিজেপির সঙ্গে ঘটেছিল সেটা দেখে বিজেপি করার মতো সাহস কিন্তু খুব কম লোকেরই ছিল। আর সেই সময় কিন্তু অনেকেই যেটা বলছিলেন যে তৃণমূল কিংবা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে যে কাজটা করছেন সেই কাজটা যদি একদিন তৃণমূলের সঙ্গে হয়, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়দের সঙ্গে হয়, তাহলে সেদিন কি হবে? আর সেই দিনটাই আজকে যেন চলে এসছে।
আজকে 2025-এর শেষ দিনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জ্ঞানেশ কুমার দিল্লিতে যে ব্যবহারটা করলেন, যে কাজটা করলেন, সেই কাজটা সেই সময় রাজ্যের নির্বাচন কমিশনার শুভেন্দু অধিকারীদের সঙ্গে যে জিনিসটা করেছিলেন সেই রকমই কি ঘটনাটা ঘটে গেল না? এটাকে কর্মফল ছাড়া আর কি বলবেন? পশ্চিমবঙ্গে যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুভেন্দু অধিকারীকে বিরোধী দলনেতার ঠিকঠাক মর্যাদাটা দিতেন, বিজেপির সঙ্গে যদি ঠিকঠাক ব্যবহার করতেন, তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের যদি বিজেপির কর্মী সমর্থকদের দিকে না লেলিয়ে দিতেন, তাহলে হয়তো আজকে এই ঘটনাটা নাও ঘটতে পারতো। জ্ঞানেশ কুমার আজকে হয়তো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অন্তত ভালো ব্যবহারটুকু করতেন, ভালোভাবে কথাটুকু বলতেন, সে কাজ করুন আর না করুন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভেবেছিলেন যে নির্বাচন কমিশনে তিনি একবারে বুক ঠুকে ঢুকবেন, সেখানে তাকে চা বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়ন করা হবে, স্যার স্যার বলে তার কথা জ্ঞানেশ কুমার একেবারে মন দিয়ে শুনবেন, তার সঙ্গে ভদ্রচিত ব্যবহার হবে এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে অভিযোগগুলো নিয়ে গেছেন সেই অভিযোগগুলোর তড়িঘড়ি একটা সমাধান করার ব্যবস্থা অন্তত এই নির্বাচন কমিশন করবে। কিন্তু সেই সবের কিছুই ঘটল না। উল্টে জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রীতিমতো আঙুল তোলাতুলি হয়ে গেল। এবং এখানেই শেষ নয়, জ্ঞানেশ কুমার তো এমন ভাবটা করলেন যে তিনি পশ্চিমবঙ্গে কি হচ্ছে স্যার নিয়ে কিছুই জানেন না, তার কাছে কোনো খবরই নেই, এমন একটা ভাব করে কিন্তু তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়দের মানে বিদায় করে দিলেন। আর এতে তো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাগ হওয়ারই কথা। কিন্তু ওই যে রাজ্যে যেটা হচ্ছে, রাজ্যে যেটা বিজেপির সঙ্গে করা হচ্ছে, সেটাই যদি বিজেপি দেশে তৃণমূলের সঙ্গে করে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়দের সঙ্গে করে, তাহলে সেটা বেআইনি, সেটা অগণতান্ত্রিক, সেটা অসাংবিধানিক। কিন্তু রাজ্যে একই কাজ যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পেয়ারের পাত্র রাজীব কুমার করেন, তখন সেটা সাংবিধানিক, তখন সেটা আইনত। তখন কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাগ হয় না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু তখন বলেন না যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন এই রাজ্যের নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বে তার পেয়ারের পাত্রকে রিটায়ারমেন্টের পর দায়িত্বে বসাচ্ছে, কেন মীরা পাণ্ডের মতো নির্বাচন কমিশনারকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ্য করতে পারতেন না। এইসব কথা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভুলে গেছেন, আর নয়তো এসব কথা তিনি বেমালুম গিলে ফেলছেন। তা না হলে আজকে যে রাগটা তিনি দেখাচ্ছেন সেটা না দেখালেই ভালো করতেন। কেননা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ভালো মতো বোঝেন যে নির্বাচন কমিশন কোন খেলাটা খেলছে, অমিত শাহ কোন খেলাটা খেলছে, আর বিজেপি কোন খেলাটা খেলছে। এখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তরপাচ্ছেন এই কারণে যে ইলেকশন কমিশনের বিরুদ্ধে তো তিনি মামলাও করতে পারছেন না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা তো আবার মামলা করাকরিতে ওস্তাদ। তো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিন বলেও ফেললেন যে ইলেকশন কমিশনের বিরুদ্ধে মামলা করব কি, কেননা ইলেকশন কমিশন তো সেই রকমের কোনো কাগজপত্র দিয়ে সার্কুলেশন জারি করে কোনো কথা বলছে না, সমস্তটাই হোয়াটসঅ্যাপে চলছে। ফলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভালো মতোই বুঝতে পেরেছেন যে কোন প্যাচে তিনি পড়েছেন, কোন খেলায় তিনি বারবার গুঁতো খাচ্ছেন। তবে এই গুঁতো নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে তখনই দাঁড়ানো যেত, তৃণমূলের পাশে হয়তো তখনই দাঁড়ানো যেত, যদি তৃণমূল এ রাজ্যে সত্যি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মেনে কিংবা সংবিধান মেনে রাজ্যটা চালাতো। সেটা কি আদৌ এ রাজ্যে চলছে? এ রাজ্যে বিজেপির সঙ্গে তৃণমূল যে কাজটা করছে, প্রশাসনিক ক্ষমতাকে নিয়ে যেভাবে বিজেপিকে খেলা দেখাচ্ছে, তো দিল্লিতে তো অমিত শাহরা সেই খেলাটা তৃণমূলকে দেখাবে তো নাকি? বন্ধুরা, এ বিষয়ে আপনাদের কি মতামত? আপনাদের মতামত অবশ্যই এই ভিডিওটির নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। ধন্যবাদ।